Good morning, boys. Welcome to the online class. Today we are going to study the final part of the non-detail, the zigzag. Let us recall what we studied in the last class. In the last class, due to the arrival of zigzag in Dr. Krishnan's family, it had made so many commotion. The children, Maya and Aravind, they expected that zigzag will have conversation with them, but they tried their level best, but in vain. Also, zigzag began to sleep and started snoring. That brought so many problems. And then the painting of Mrs. Krishnan was destroyed or ruined by zigzag. இல்லையா ஃபேன் மேலே வச்சிருந்த வாழைப்பழமும் பப்பாளி பழமும் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன்ஸுடைய பெயிண்டிங் த சன்செட் அட் மெரினா அதில் விழுந்து அதை டேமேஜ் பண்ணிட்டுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இம்மிடியட்லி மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் dialed to him and to remove zigzag or to throw away zigzag from their home. So Dr. Krishnan demanded her to wait for some days, but she refused. Today itself, you should take away the zigzag. Krishnan சொல்றாரு, ஆனால் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் கேட்கவே இல்லை. இன்னைக்கு நீங்கள் ஜிக்ஸாக்கை கொண்டு போயிடணும், விசுகிட்ட ஒப்படைச்சிடணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ in wondering about where can we search விஷுவை எங்கே போய் கண்டுபிடிக்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குழப்பத்தில் ஜிக்ஸாக்கை கூட்டிட்டு கமாண்ட் ஜிக்ஸாக் let us go to our clinic அப்படின்ட்டு சொல்கிறார். அது வர பார்த்தோம். Now take your book, turn to page number 54. 54ல லெஃப்ட் சைடில் லாஸ்ட் பேராகிராஃப். Come on then, zigzag called Dr. Krishnan nervously, wondering how he would locate Somu's cook, Visu. Come on, zigzag அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டுட்டு ஒரு நர்வஸாக ஒரு டென்ஷனில் வா ஜிக்ஸாக் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. அண்ட் ஹி wondered about where he could search Visu, that is the cook of Dr. Somu. Yeah, why don't you wait in the car, zigzag, he suggested. He asked zigzag, why don't you wait in the car? இல்லையா வீட்டிலேருந்து உடனே zigzag பார்த்து, zigzag, you go and wait in the car for a minute. When they reached his clinic, his heart sinking at the thought of zigzag's ear-shatteringly loud snore, adding to the din of the sobs and shrieks produced by the tiny patients waiting for him. When they reached his clinic, his heart sinking at thought. While driving the car, his heart was sinking at the thought. இல்லையா காரை டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவர் ஹார்ட்லாம் மூழ்கடிச்சிட்டு, பிகாஸ் in his clinic the sobbing and crying of the children will be very very loud. In that case, if the snoring also added, then the situation will become very worse, isn't it? ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் டாக்டர் கிருஷ்ணனுடைய கிளினிக் எப்படி இருக்குமா, பயங்கர சத்தமாக இருக்குமா. ஏன்னா அது வந்து சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட், அவர் ஒரு சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட், சைல்டு கிளினிக். அப்போ குழந்தைங்களுடைய அழுகையை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அப்போ வர்ற குழந்தைங்களாம் ஒவ்வொரு கரையில் அழுதுகிட்டு இருக்கோம். இது கூட இஃப் zigzag started sleeping and snoring, that situation will be very pathetic, that cannot be imagined of. So Dr. Krishnan, thinking of that, his heart was somewhat struggling, இல்லையா தன்னுடைய ஹார்ட் அப்படியே போராடுது. அந்த குழந்தைங்க சத்தத்தோடு சேர்ந்து இந்த குரட்ட சத்தமும் சேர்ந்தா என்ன ஆகுமோன்னு நினச்சிக்கிட்டே போறாரு. பட் zigzag, Zaga, king of the Tanga, Ziggy Zaga, king of the Tanga, was not accustomed to being kept waiting and was already making his way to the clinic, where he perched himself on the nurse's reception table. ஆனால் zigzag இதை பற்றி எதையுமே கவலைப்படலை. கார் கிளினிக்கை வந்து
சேர்ந்த உடனே அட்வான்ஸா ஜிக்ஸாக் என்ன போயிட்டான், நேர கிளினிக்குள்ள போய் நர்சஸ் உடைய ரிசப்ஷன் இல்லையா, நம்ம எந்த கிளினிக்ல போனாலும் ஒரு 2 நர்சஸ் இருப்பாங்க, அவங்க தான் முதல்ல ரிசீவ் பண்ணுவாங்க ரிசப்ஷன். ஜிக்ஸாக் ஏற்கனவே பழகின கிளினிக் மாதிரி நேராக போய் எதில் போய் உட்காந்துக்கிட்டான், நர்சஸ் உடைய ரிசப்ஷன் டேபிள்ல போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு. Don't you dare sleep, Dr. Krishnan warned Zigzag fiercely as he went towards his room. டாக்டர் கிருஷ்ணன் அப்படியே நடந்து போறார். போகும்போது ஒரு ஒரு கமாண்ட் மட்டும் சொல்லிட்டார், டோன்ட் யூ டேர் ஸ்லீப். பார்த்துக்க, எக்காரணம் மட்டும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது, தூங்கிடக்கூடாது. டோன்ட் யூ டேர் ஸ்லீப். டாக்டர் கிருஷ்ணன் வாண்ட் ஜிக்ஸாக், ஜிக்ஸாக்கை பார்த்து எச்சரிக்கிறார், தூங்கிறாத பார்த்துக்க அப்படின்ட்டு. He had hardly walked through the swinging half door that separated his clinic from the waiting room when he heard a strange voice say, "You there in the blue t-shirt, don't jump on the sofa." He had hardly walked through the swinging half door. பல ஆபீசஸ்ல நீ பார்த்திருக்கலாம், பெரிய டோர் இருக்கும், டோர்ல பாதி அடைச்ச மாதிரி ஸ்விங்கிங் ஆஃப் டோர் இல்லையா, ரூமை பாதி மட்டும் பிரிக்கிற மாதிரி. பல டாக்டர்ஸ் ரூம்ல இங்கே இதை பார்த்துக்கலாம். அப்போ அந்த ரிசப்ஷனுக்கும் தன்னுடைய டாக்டர்ஸ் ரூமுக்கும் இடையில உள்ள அந்த ஆஃப் ஸ்விங்கிங் டோரை திறந்துட்டு உள்ள போறதுக்குள்ள he heard a strange voice. என்ன வாய்ஸா, ஒரு டிஷர்ட், ப்ளூ டிஷர்ட் போட்ட பையனை பார்த்து, don't jump on the sofa. Read it again. You there in the blue t-shirt, don't jump on the sofa. ப்ளூ டிஷர்ட் போட்டிருக்க பையனை சோஃபாவில் ஜம்ப் பண்ணாத அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் வாய்ஸ் he heard. And then, and you in the red dress, don't swing on the curtain. அடுத்த வார்த்தை, ஓ ரெட் ட்ரெஸ், don't swing on the curtain. கேட்டனை பிடிச்சி ஊஞ்சல் ஆடாத, கேட்டனை பிடிச்சி இழுக்காத. அப்போ இந்த ரெண்டு கமெண்ட் டாக்டர் கிருஷ்ணன் கேட்க. It was Zigzag's voice, clear and commanding. அது யாருடைய வாய்ஸா இருந்திருக்கு? It was Zigzag voice. It was very clear and a commendable one. 6-7 நாளா வீட்டில் ஃபுல்லா தூக்கம் கொரட்டை மட்டுமே விட்டுட்டு இருந்த ஜிக்ஸாக் இங்க வந்த உடனே அப்படியே அருமையான கமாண்டிங் கெப்பாசிட்டி, அப்படி தோரணையான வாய்ஸ்ல பேச டாக்டர் கிருஷ்ணன் கேட்டாரு. There was pin drop silence in the room as everyone waited open mouth for Zigzag's next sentence. இதை கேட்டோடனே there was a pin drop silence. நம்ம ஏற்கனவே கேட்டிருக்கோம், டாக்டர் கிருஷ்ணன் கிளினிக் எப்படி இருக்குமா, ஒரே கலையபரமா இருக்கும். ஆனா இந்த ஜிக்ஸாக்குடைய கமாண்டபிள் வாய்ஸை கேட்ட உடனே there was a pin drop silence. ஊசி கீழே விழுந்தா கூட சத்தம் கேட்கும், அந்த அளவு சைலன்ஸ். They were waiting for the next sentence. அடுத்தது இந்த zigzag, இந்த bird என்ன சொல்ல போகுதுன்ட்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. டாக்டர் கிருஷ்ணன் was amazed. Gone was Zigzag's bored and grumpy expression. அந்த இதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே grumpy எக்ஸ்பிரஷனா தான் இருந்துச்சு. அதுக்கு ஜிக்ஸாக்குடைய முகத்தை பார்க்கும்போது எரிச்சலும் தூக்கமுமா இருந்துச்சு. அந்த எக்ஸ்பிரஷன் they were gone. இப்போ ஜிக்ஸாக்கை பார்த்தா அவ்வளவு பிரைட்டா இருக்குது. Instead, the bird looked happily and alert as it went about the job it had been trained for. இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு and it was very alert for which it had been trained for. அப்ப டாக்டர் சோமு என்ன பண்ணியிருக்காரு, இந்த ஜிக்ஸாக்கை இப்பதான் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு தன்னுடைய கிளினிக்ல. First with the African witch doctor and then with Dr. Somu. முதல்ல இது யாரால வளர்க்கப்பட்டது? ஆப்பிரிக்கன் விச் டாக்டர் இல்லையா, ஒரு மந்திரவாதி டாக்டர் வளர்த்தாரு. அவரு யாருக்கு பிரசன்ட் பண்ணாரு? சோமுக்கு பிரசன்ட் பண்ணாரு. அப்ப இந்த ரெண்டு இடங்கள்லயும் ஜிக்ஸாக்கினுடைய வேலை அந்த கிளினிக்கை பெர்ஃபெக்டா பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டிருக்குது. டாக்டர் கிருஷ்ணன்ஸ் கிளினிக் யூசுவலி a noisy sea of tears and tantrums was transformed into a calm, orderly place as Zigzag efficiently soothed the frightened patients, scolded the naughty ones, and made the crying ones smile. டாக்டர் கிருஷ்ணனுடைய கிளினிக் எப்பவுமே
நாய்ஸி சி இல்லையா, இரைச்சல் உள்ள கடல் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இருந்த கிளினிக் இட் ஹஸ் பிகம் அ காம் பிளேஸ், ஒரு அமைதியான ஒரு கிளினிக்கா மாறிட்டு. இந்த கிளினிக்கை அமைதியா மாத்துறதுக்கு 3 வேலை செஞ்சுச்சான். என்ன வேலைன்னு பாரு. எஃபிஷியன்ட்லி soothed the frightened patients, பயந்த நோயாளிகளை அப்படியே ஆறுதல் படுத்திச்சு, அமைதிப்படுத்திச்சு. scolded the naughty ones, அங்க இங்க ஓடிட்டு அலையிற சின்ன பசங்களை திட்டி அமைதிப்படுத்திச்சு. scolded the naughty ones and made the crying ones smile, அழுது கொண்டிருக்கின்ற குழந்தைகளை சிரிக்க வச்சு அந்த பேஷண்ட் அந்த கிளினிக்கே ரொம்ப பின் டிராப் சைலன்ஸ் அமைதியாயிட்டு. And if his yarn digging song and recitation of French poetry reduced the children to helpless laughter instead of cheers, இல்லையா? If his yarn digging songs, அதனுடைய பாடல்கள் and recitation of French poetry, ஒரு பிரெஞ்சு கவிதைகளை ஒப்புவிச்சது, இது எல்லாத்தையும் பார்த்த குழந்தைகள் அடக்க முடியாத சிரிப்புல ஆழ்ந்துட்டாங்க. கிளினிக்கு வர்றதே ஒரு பயத்தோடையும் பெயினோட வழியோட தான் வருவாங்க. ஆனா இந்த ஜிக்ஸாக்குடைய பாடல்களையும் கவிதைகளையும் கேட்ட உடனே அந்த குழந்தைகள்லாம் அடக்க முடியாத சிரிப்புக்கு ஆளானாங்க. He did not look as though he minded, and best of all, zigzag never slept. இது எல்லாத்துக்கும் மேலாக ஜிக்ஸாக் அங்க வந்தவரை என்ன பண்ணவே இல்லை, தூங்கவே இல்லை. ஆர் ஸ்னோர்ட், குரட்டை தூங்கினாதான குரட்டையும் வரல, தூக்கமும் வரல. ஈவன் ஃபார் அ செகண்ட், நாட் ஈவன் ஃபார் செகண்ட், ஒரு செகண்ட் கூட அது தூங்கவோ குரட்டையிடவோ இல்லை. Never had a morning passed so quietly and peacefully for Dr. Krishnan when the last patient had, never had a morning passed so quietly and peacefully for Dr. Krishnan. In his experience, Dr. Krishnan had never faced such a calm, quiet morning. எந்த ஒரு நாளும் கூட டாக்டர் கிருஷ்ணனுக்கு இவ்வளவு அமைதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் கழிந்தது கிடையாது. When the last patient had left her, he called Zigzag to his room. கடைசி பேஷண்ட்டை பார்த்து முடிச்ச உடனே ஜிக்ஸாக்கை தன்னுடைய ரூமுக்கு கூப்பிடுறாரு. கமான் ஜிக்ஸாக் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. ஜிக்ஸாக் flew in and sat on the table. கூப்பிட்ட உடனே ஜிக்ஸாக் பறந்து வந்து it sat on the table of Dr. Krishnan. டாக்டர் கிருஷ்ணனுடைய டேபிள்ல உட்கார்ந்துச்சு. Scratching the bird under his beak, Dr. Krishnan sighed and said, Som was right after all. Zigzag பக்கத்துல வந்து இருந்திருக்கு. Scratching his under his beak, இல்லையா, அந்த ஜிக்ஸாக்கினுடைய அழகுக்கு கீழே அப்படியே தடவி விட்டு ஒரு பெரிய மூச்சோட, சை அப்படின்னா பெருமூச்சு, ஒரு பெருமூச்சோட சொன்னாரு. டாக்டர் கிருஷ்ணன் sighed and said, Som was right after all. சோமு சொன்ன எல்லாமே கரெக்டா தான் இருந்துச்சு. What did he, Somu said? What did he say? என்ன சொன்னாரு? It will be useful for you. It will be useful for you அப்படின்னாரு. ஆனா சோமுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட தெரியல, சாரி டாக்டர் கிருஷ்ணனுக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்ட தெரியல, டாக்டர் கிருஷ்ணனுடைய ஒய்ஃபுக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்ட தெரியல. அப்போ கடைசி பேஷண்ட் அனுப்பிட்டு ஜிக்ஸாக்கை கூப்பிடுறாரு. ஜிக்ஸாக் பறந்து வந்து அவருடைய டேபிளில் உட்காருது. அதனுடைய அழகின் கீழ்ப்பகுதியை அப்படியே வருடி கொடுத்துட்டு பெருமூச்சோட சொல்றாரு, டாக்டர் சோமு சொன்னது எல்லாமும் சரிதான். You are in absolute treasure. You are in absolute treasure. Zigzag பார்த்து really you are a absolute treasure. உண்மையிலே நீ ஒரு பெரிய கிடைக்கக்கூடாத ஒரு புதையல். I never realized what he meant when he called you a great help. I never realized, டாக்டர் கிருஷ்ணன் சொல்ற ரைட், I had never realized, நான் எப்போதுமே அதை புரிஞ்சுக்கிடல. என்ன புரிஞ்சுக்கிடல? டாக்டர் சோமு சொன்னாரு இல்லையா, you are great help, you will be a great help. ஜிக்ஸாக் உனக்கு பெரிய பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு சொன்னதை நான் கொஞ்சம் கூட இப்படி நினைச்சே பார்க்கல. Why didn't you tell me you had preferred to be at my clinic instead of snoring like that to show you are bored?
வாட் டு வி டூ நவ், இல்லையா? நீ இதை ஏன் வீட்டில் சொல்லவே இல்லை? இவ்வளவு நாள் 6 நாளாக கிளம்ஸியாக வீட்டிலே உட்காந்துக்கிட்டு கொரட்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்திய, இதை நீ என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையா, ஏன் சொல்லலை அப்படின்னு கேட்காரு. வாட் டு வி டூ நவ்? சரி, அங்கே வீட்டை பார்த்துக்கிட்டா வீட்டில் ஒரே கலைவரமாக இருக்கு, 3 பேருமே ஜிக்ஸாக் வேண்டாங்காங்க. ஆனால் நீ இவ்வளவு அழகான கேரக்டரோட எனக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்கா. வாட் டு வி டூ? அப்போ நம்ம இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்ட்டு கேட்குறாரு. நோ ஒன் வாண்ட்ஸ் யூ பேக் அட் ஹோம் நவ். நோபடி வாண்ட்ஸ் யூ டு பேக் அட் ஹோம் நவ். உன்னை யாருமே திரும்ப வீட்டுக்கு போக விரும்பலை. தே வாண்ட் மீ டு லீவ் யூ வித் விசு, இல்லையா? வீட்டில் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க? விசுவை பார்த்து எப்படியாவது ஜிக்ஸாக ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, இப்போ நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஜஸ்ட் தென் த டெலிஃபோன் ரேங். அவர் அப்படி சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள வீட்டில் இருந்து இது ஃபோன் மணி ஒலிக்குது. இட் வாஸ் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன். அது டெலிஃபோன் யாருடைய டெலிஃபோன்? மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன். மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் உடனே இவருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், அடுத்த ரிப்போர்ட் என்ன வரப்போகுதோ அப்படின்ட்டு. சவுண்டிங் வெரி ப்ளீஸ்ட் வித் ஹெர்செல்ஃப். ஆனால் டெலிஃபோனில் எப்படி பேசுகிறாங்களாம்? Sounding very pleased, that means very happy. So Mrs. Krishnan dialed to Krishnan with a happy mood. You know, Mrs. Junjwala, the art critic, she chuckled. போன்ல என்ன சொல்றார்? உங்களுக்கு தெரியுமா ஜுன்ஜுவாலா, இந்த கலை விமர்சகர் நம்ம வீட்டு நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்காங்களே அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷத்துல சொல்றாரு. ஸோ சந்தோஷத்துல மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க. She does not want me to exhibit sunset at Marina. நான் வரைஞ்சி வச்சிருந்தேன்ல சன்செட் அட் மெரினா, அதை எக்ஸிபிட்ல வைக்க வேண்டாம். She bought it for herself for 5,000. நாங்கள் எக்ஸிபிஷன்ல வச்சிருந்தா இவ்வளவு கிடைச்சிருக்காது. ஸோ என்னுடைய ஆர்ட்டை பார்த்துட்டு அதை பார்த்துட்டு இதை எக்ஸிபிட்ல வைக்க வேண்டாம், நானே வாங்கிக்கிட்டுறேன். எவ்வளவுக்கா? ருபீஸ் 5,000, 5,000 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிட்டுறேன்ட்டு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. Isn't that painting the papaya fella? உடனே கிருஷ்ணனுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. நீ சொல்ற பெயிண்டிங் பப்பாளி பழம்லாம் விழுந்து டேமேஜ் ஆகிட்டு அந்த பெயிண்டிங்கா சொல்ற அப்படின்னு கேட்குறேன். Isn't that the painting the papaya fell on? இல்லையா? பப்பாளி பழம் விழுந்து நாசமா போன அந்த பெயிண்டிங்கா நீ சொல்ற அப்படின்னு கேட்குறேன். எஸ், Mrs. Krishnan was laughing heartily now. அப்படி சொல்லிட்டு ஆமா அந்த பெயிண்டிங்கை தான் அவங்க 5,000க்கு வாங்குறாங்கன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா சிரிக்கிறா. I had left it in one corner and she chose to buy it, saying she loved my new technique of painting. நான் அந்த பெயிண்டிங்கை ஒதுக்கி ஒரு மூலையில தான் வச்சிருந்தேன், ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பெயிண்டிங் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான். ஏன்னா it was a new technique of painting. நியூ டெக்னிக் ஆஃப் பெயிண்டிங், ஒரு வித்தியாசமான முறையில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு 5,000க்கு வாங்கியிருக்காங்க. வாட் வாஸ் தட் நியூ டெக்னிக்? நியூ டெக்னிக் எது? வேற ஒன்றும் இல்லை, பப்பாளி பழம் அப்படி செதஞ்சு வந்து விழுந்துச்சுல, அதோட சில நட்ஸும் வந்து அப்படியே அங்கங்கன்னு ஒட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ இதை வந்து ஜுன்ஜுவாலா எப்படி எடுத்திருக்காங்க? ஒரு மாடர்ன் ஆர்ட் மாதிரி எடுத்து புது டெக்னிக் அப்படின்ட்டு. இட் வாஸ் நாட் ஹர் ஓன் டெக்னிக், இல்லையா? மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் அதை டெக்னிக்காக வரையல. தட் ஹேப்பன் ஆக்சிடென்டலி பை த டூயிங் ஆஃப் ஜிக்ஸாக், இல்லையா? ஜிக்ஸாக் செஞ்ச காரியத்தால் ஆக்சிடென்ட்டாக நடந்த அந்த பப்பாளி கீரல்களும் சில நட்ஸ் அதில் போய் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்ததும் ஜுன்ஜுவாலா போல பொறுத்த மட்டும் அது எப்படி தெரிஞ்சிருக்கு? இட் வாஸ் அ மாடர்ன் டெக்னிக், நியூ டெக்னிக் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ ஷி சோஸ் இட், ஷி பாட் இட் ஃபார் ₹5,000. She simply abred those streaky orange bits, இல்லையா? இந்த பப்பாளி கீரல்கள் வந்து எப்படி இருந்துச்சாம்? ஆரஞ்சு பிட்ஸ் மாதிரி இருந்தது. into fresh gales of laughter அப்படி சொல்லிட்டு சிரிக்கிறாங்க. By the way, she said, when she sobered down, I don't think we were fair to zigzag. அப்படியே சொல்லிட்டு மேற்கொண்டு we were fair to zigzag. இதுக்கு நம்ம யாருக்கு தான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம்? zigzagக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். Shall we keep him with us at home?
யாரை கேட்குறாங்க? மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனே கேட்குறாங்க. எந்த மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன்? இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கூட ஜிக்ஸாக் இங்கே இருக்கக்கூடாது, விசுவை பார்த்து உடனே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்ன மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனே கேட்காங்க, ஷால் வி கீப் ஹிம் வித் அஸ் அட் ஹோம் ஜஸ்ட் ஆன் ட்ரையல் ஃபார் another week? இன்னும் ஒரு வாரம் ஜிக்ஸாக்கை வீட்டிலே வச்சு பார்ப்போமா, அது நார்மலாக வந்துருமா அப்படின்ட்டு அவங்களே கேட்குறாங்க. ஷுவர், அக்ரீட் a delighted டாக்டர் கிருஷ்ணன் பிஃபோர் he cleverly added. டாக்டர் கிருஷ்ணன் இதுக்காக தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. நமக்கு கிளினிக்கில் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது, இதை போய் நம்ம விட முடியுமா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாரு. இப்போ அவங்க மிஸ்ஸஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, கூட ஒரு வாரத்துக்கு வச்சு பார்ப்போமா அப்படின்னு சொன்னோடனே immediately she replied, sure. He agreed, a delighted Dr. Krishnan before he cleverly added, and I could always take him to the clinic every morning so that you can paint in peace at home. அதோட சொல்றாரு, every morning I will keep zigzag, I will take zigzag with me to the clinic. ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையும் நான் கிளினிக்கு வரும்போது ஜிக்ஸாக்கையும் என்கிட்ட கூப்பிட்டு வந்துடுவேன். And you can concentrate in your painting. You can do the painting peacefully. ஏன்னா ஜிக்ஸாக் அங்கே இருக்காது, தூங்காது, கொரட்ட விடாது. ஸோ நீ என்ன பண்ணலாம், பீஸ்ஃபுல்லாக உன்னுடைய பெயிண்டிங் வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஃபோன்லேயே இவ்வளோத்தையும் சொல்லிட்டார். My boy, he confided to Zigzag after matters were satisfactorily settled, giving the bird a toffee from his desk. இல்லையா, கான்வர்சேஷன் முடிச்சுட்டு ஃபோனை வச்சுட்டாரு. ஃபோனை வச்சுட்டு ஜிக்ஸாக்கை பார்த்து தட்டி கொடுக்காரு, மை பாய். ஜிக்ஸாக்கை பார்த்து, மை பாய், எவ்ரி திங் இஸ் செட்டில் இல்லையா, பீஸ்ஃபுல்லி, எல்லா காரியங்களும் பீஸ்ஃபுல்லாக முடிந்தது. அண்ட் ஹீ ப்ரெசன்டட் ஹிம் டாஃபி. டாஃபினா சாக்லேட். சாக்லேட்டாக யாருக்கு கொடுக்காரு, ஜிக்ஸாக்கு கொடுக்காரு. யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ஸ்ட்ரேஞ்ச் வே ஆஃப் ஷோயிங் யுவர் ஜீனியஸ். நாங்கள்லாம் எப்படி முயற்சி பண்ணாலும் யூ ஆர் ஷோயிங் யுவர் ஓன் வே ஆஃப் ஜீனியஸ். இல்லை, உன்னுடைய சிறப்பு குணத்தை நீ உனக்கே உரித்தான பாணியில் நீ காட்டுறா அப்படின்னு சொல்கிற. ஜிக்ஸாக் வே, இட் இஸ் எ ஜிக்ஸாக் வே. நம்ம நேராக நினைக்கும், ஆனால் அது அதனுடைய பாதையிலேயே அதனுடைய ஜீனியஸ், கெப்பாசிட்டி இல்லையா, கிளவர்னஸ் எல்லாத்தையும் அதனுடைய பாணியிலேயே காட்டுது. ஐ ஹட் கால் இட் wouldn't you? இல்லையா, ஐ வுட் கால் இட் wouldn't you? நான் உன்னை கண்டிப்பாக அழைப்பேன். பட் ஜிக்கி ஜாகா, கிங் ஆஃப் த டாங்கா, brought up on compliments as he was, did not bother to reply. ஆனால் இது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொண்ட ஜிக்ஸாக் அதற்கு பதில் அளிக்கணும்ட்டு அது நினைக்கவே இல்லை. he just ate the toffee, paper wrapped and all. டாஃபி மட்டும் சாப்பிடாம அதை சுற்றி இருந்த பேப்பர் முதற்கொண்டு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடித்து விட்டது. அண்ட் தென் lowered one crinkly eyelid in a knowing wink, and lowered one crinkly, crinklyனா ஒரு கண்ணை மட்டும் சிமிட்டுறதுன்னு சொல்லுவோம்ல, crinkly eyelid in a knowing wink. எல்லா காரியத்தையும் ஏற்றுக்கிட்ட மாதிரி கண்ணை மட்டும் ஒரு சிமிட்டியது. ரைட். With this I would close, we complete the entire third chapters. We have completed the first 3 units. In the next class, let us go to the 4th poem. அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம 4வது poem பார்க்க போறோம். Before that, you just go through it. I will send you the PDF for the entire 3rd lesson. 3வது லெசனுக்கு கம்ப்ளீட்டா பேராகிராஃப், கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே உனக்கு PDF ஃபார்ம்ல அனுப்புறேன். ஓகே, பாய்.